آج نکاح کیس کا فیصلہ ایڈیشنل سیشن جج نے سنانا تھا۔ پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ مدعی خاور مانیکا نے عدالت میں غیر اخلاقی گفتگو کی اور عدالت پر دباؤ ڈالا کہ وہ کیس نہ سنے۔ اس پر جج صاحب نے کہا آج ہی ہائی کورٹ کو خط لکھوں گا، وہ فیصلہ کرے گی کیس کون سنے گا۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، یہ سوچی سمجھی منصوبہ بندی ہے۔ آج عدت والا کیس ایڈیشنل سیشن جج صاحب کی کورٹ میں تھا۔ جج صاحب نے 9 بجے آرڈر اناؤنس کرنے کے لیے رکھا تھا۔ آرگومنٹس کمپلیٹ ہو چکے تھے۔ لاسٹ ٹائم کی طرح کمپلیننٹ خاور مانیکا خود آیا، اس نے بڑی غیر اخلاقی گفتگو کورٹ کے اندر کی ہے۔ ہم نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی، ہم انصاف کی خاطر، کیس کے آخری فیصلے کی خاطر ہم خاموش ہیں۔ آخر میں جج صاحب پہ پریشر ڈالا گیا، جج صاحب کو کہا گیا کہ یہ کیس آپ نہ سنیں۔ جج صاحب نے یہ آرڈر کیا ہے کہ میں ہائی کورٹ کو لیٹر لکھتا ہوں، آج ہی لیٹر جائے گا، ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی کہ یہ کیس دوبارہ میں نے سننا ہے یا کسی اور جج نے سننا ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، یہ سارا پلی پین ہے، یہ انصاف کا قتل ہے۔ خبر دیں گے آپ کو، کراچی کے ہارون آباد گریڈ اسٹیشن میں آگ لگنے کے واقعے کو 4 روز گزر گئے۔ سائٹ انڈسٹریل زون مسلسل 4 روز سے بجلی سے محروم ہے۔ انجم وہاب سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ انجم بتائیے کیا بتایا جا رہا ہے، کب تک بحال ہوگی بجلی؟ اتوار کے روز گریڈ اسٹیشن میں آگ لگی تھی کہ تمام سوئچز وغیرہ اور دیگر آلات جل گئے تھے، زیر زمین کیبل بھی کافی جل گئی تھی۔ اس کو درست کرنے کا عمل جاری تھا، تاہم اب 4 روز گزر چکے ہیں۔ 38 میں سے چند فیڈر ہی بحال کیے جا چکے ہیں، اور جس کی وجہ سے سائٹ کا صنعتی علاقہ جو بنارس چورنگی سے لے کے ابھی بینک چورنگی تک جتنا بھی آتا ہے صنعتی علاقہ، وہاں پہ بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ بجلی کی فراہمی معطل ہے تو سائٹ کے جو صنعتی علاقے ان کی صنعتی سرگرمیاں متاثر ہوئی ہیں۔ اس میں برآمدی یونٹ بھی ہیں، فلاور مل بھی ہیں، دیگر صنعتی یونٹ بھی ہیں جن کی بجلی کی فراہمی معطل ہونے سے ان کی پیداوار رکی ہوئی ہے۔ اور صنعت کاروں کے سلسلے میں یہی کہنا تھا کہ برآمدی آرڈر ہمیں بر وقت تکمیل کرنے ہوتے ہیں، ہم جنریٹر کب تک چلائیں گے، اور جنریٹر کے اوپر پورا یونٹ نہیں چلایا جاتا، جس میں بوائلر وغیرہ بھی آتے ہیں، دیگر چیزیں بھی آتی ہیں۔ اگر وہ گیس سے چلتے ہیں تو دیگر بجلی کے آلات ہوتے ہیں، لیکن وہ آلات بھی بند ہوئے ہیں۔ 4 دن گزرنے کے باوجود بھی کہ الیکٹرک کی جانب سے کوئی واضح جواب نہیں دیا جا رہا، نہ ہی بتایا جا رہا ہے کہ کب تک بجلی بحال ہو جائے گی۔ 38 فیڈر ہے، اس میں سے ابھی تک جو ذرائع کے اطلاعات میں سے 6 یا 7 فیڈر بحال کیے گئے ہیں، جبکہ ابھی تک 20 سے 25 فیڈر رہتے ہیں جن کی جہاں سے بجلی فعال نہیں کی جا سکی ہے۔ ان کے سوئچز وغیرہ لگا دیے گئے ہیں۔ زیر زمین کیبل جو یہاں پہ جل گئی تھی اس کو بھی تبدیل کرنے کا عمل تاحال جاری ہے۔ تو یہ خرابی کب تک دور ہو جائے گی کہ الیکٹرک کی جانب سے ابھی تک اس سلسلے میں مختلف اوقات دیے جاتے رہے ہیں کہ 2 دن قبل کہا گیا تھا کہ جی یہ بحال ہو جائے گی، اگلے 12 گھنٹے میں بحال ہو جائے گی۔ آج بھی کہا گیا ہے کہ جی یہ 3 بجے تک بحال ہو جائے گی، لیکن صورت نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ 2 درجن سے زائد فیڈر رہتے ہیں جن کے جہاں سے ابھی تک ان صنعتی یونٹ کا بجلی بحال نہیں کی گئی ہے۔ اور یہ کافی صنعتی سرگرمیاں متاثر ہونے سے صنعت کاروں کا کروڑوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ مزدور جو ڈیلی ویجز کے ہوتے ہیں وہ بھی بے روزگار بیٹھے ہوئے، تو یہ صورتحال صنعتی علاقوں کے لیے کافی تشویشناک ہے۔ سائٹ صنعتی ایسوسیشن کے صدر کامران عربی کا کہنا تھا کہ اتوار کے روز آگ لگی تھی، اس وجہ سے کئی صنعتیں بند ہوتی ہیں تو وہ ان کو نہیں پتا چلا، لیکن جب وہ دوسرے دن پیر کو پہنچے تو ان کے صنعتی یونٹ میں بجلی موجود نہیں تھی، اور یہ صورتحال ابھی تک ہے کہ صنعتی یونٹ میں بجلی موجود نہیں ہے۔ مزدور ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں، اور صنعت کار جنہوں نے برآمدی آرڈر کی تکمیل کرنی ہے وہ کافی پریشان نظر آ رہے ہیں کہ اگر ہمارے برآمدی آرڈر منسوخ ہوتے ہیں ان کا نقصان ہوگا، لیکن اس سے ملک کے زر مبادلہ کے اوپر بھی اثر انداز ہوگا، اور برآمدی آرڈر منسوخ ہونے سے جو ہے ملک کی تعمیر متاثر ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ انجم وہاب۔ وزارت خزانہ کی ملک میں مہنگائی میں مزید کمی کی پیش گوئی، شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی شعیب۔ جی، منسٹری آف فائنانس نے اپنی ماہانہ آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ ملک میں مہنگائی کی شرح جو ہے مسلسل کم ہو رہی ہے، اس میں مزید کمی کا بھی امکان ہے۔ خاص طور پہ مئی کے مہینے میں جو ہے مہنگائی کم ہو کر 13.5% سے 14.5% کے درمیان رہے گی، جو کہ لاسٹ ایئر جو ہے تقریباً 28% تھی، تو جمہوری مہنگائی کی شرح 26% پر آ گئی ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو پارٹنر کے مذاکرات ہو رہے ہیں، اس کے بعد آئندہ 3 سال کا جو ہے قرض پروگرام، اس کے لیے جو ہے وہ معاشی استحکام اس کے ذریعے بھی آئے گا۔ ملک میں زرعی شعبے کی جو پیداوار ہے وہ سب سے بہتر رہی ہے۔ اوور آل ملک میں جو ہے وہ کم ٹیکس آمدن اور نان ٹیکس آمدن کے اندر بہتری آئی ہے، اور جو سرمایہ کاری ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور خبر آپ کو نہیں، نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت جاتی عمرہ میں اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ بات کریں گے، الفت مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آگاہ کیجیے اس اجلاس کے بارے میں الفت۔
जी, जातिमरा में मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में एक मुश्तरका इजलास जारी है, जिसमें बजट तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है और आवाम को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। इस इजलास में वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के अलावा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी तरीक हैं, वफाकी और सूबाई वज़रा और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी अब बुला लिया गया है। इस इजलास में वफाकी और पंजाब का जो बजट है उसके हवाले से पार्टी की जानब से अहम तजावीज़ रखी जाएंगी और आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए अहम तरीन फैसले किए जाएंगे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इस इजलास के बाद सीधे इस्लामाबाद रवाना हो जाएंगे, जहाँ पर जो पार्टी की जानब से जो तजावीज़ आई हैं उन पर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से अहम इजलास इस्लामाबाद में भी तलब कर दिया गया है। जी, शुक्रिया आपका उल्फत। महकमे मौसमियात ने कराची में आज से 1 जून तक हीट वेव की पेशगोई कर दी है। डीजी मेयर सरदार सरफराज कहते हैं सिंध और पंजाब में 20 जून तक हीट वेव रहेगी, जबकि कराची में 2 जून से मौसम बेहतर हो जाएगा। हीट वेव कंडीशंस ऑलरेडी चल रही थी, पूरे सिंध पे फैली हुई थी और पंजाब के बेशतर इलाके यानी 80% से ज़्यादा इलाके पंजाब के उसकी लपेट में थे। इसका सिलसिला फैलते फैलते अब कराची तक पे भी आज से तक असरअंदाज होने का इम्कान है। कराची में आज से लेके 31 मई या पहली जून तक ये तो 3 या 4 दिन होंगे, इसमें हम जुज़वी हीट वेव कह सकते हैं। कराची में भी उसी तरह की कंडीशन होगी जब टेम्परेचर 40 से 42 की रेंज में जा सकता है। तो क्या सिंध में तो आपको पता है कि ऑलरेडी बहुत सीवियर हीट वेव चल रही है, तो 20 जून तक वहाँ हीट वेव की एक्सटेंशन जाती हुई दिखाई देती है। कराची में 2 जून से फिर इम्कान है कि टेम्परेचर 36 की रेंज में आ जाएंगे, लेकिन जो हीट वेव लाइक कंडीशन है या बहुत हाई टेम्परेचर 40 में, ये 2 जून के बाद ख़त्म हो जाएगा। ख्योड़ा के पहाड़ी मकाम पर आग लग गई, इमदादी टीमें रवाना कर दी गई हैं। नज़ीर भट्ट से हम मज़ीद तफसीलात जानते हैं। बताइए नवीद। ये गुज़श्ता रोज जब खीवड़ा का पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर आग लगी थी। खीवड़ा पहाड़ी इलाके में लगने वाली आग पर 35 घंटों बाद काबू पाया गया, जिससे जंगल का 100 एकड़ से ज़ायद रकबा मुतासर हुआ है। जबकि खीवड़ा नमक कान को भी 2 रोज के लिए अफाती इकदाम के पेश नज़र बंद कर दिया गया है। चकवाल और जलन के रेस्क्यू एहलकारों और महकमा जंगलात के एहलकारों ने आग पर काबू पाया। अब से कुछ देर पहले एक जो खीवड़ा का पहाड़ी सिलसिला है, एक नया मकाम है जहाँ पर दोबारा आग बढ़ उठी है, जहाँ पर इमदादी टीमों को रवाना कर दिया गया है। ये जो आग लगने फैलने का वजह है, ये खुश घास, झाड़ियां और तेज हवा का बताया जाता है। दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर सईद अहमद के मुताबिक चूंकि ये पहाड़ी इलाका है जहां पर गाड़ियों की भी नहीं पहुंच सकती और रसाई जो है बहुत मुश्किल है, ताहम उनका कहना है कि जल्द आग पर काबू पा लिया जाएगा। जी ठीक है, इमदादी टीमें आग बुझाने में मसरूफ हैं। अपडेट कर रहे थे आप नवीद भट्ट, शुक्रिया। में एएसपी सिटी ऑफिस के अहाते में दस्ती बम हमला, पुलिस का कहना है नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने थाने पर दस्ती बम फेंका। बात करेंगे अपने नुमाइंदे बाबू इकबाल से। बाबू इकबाल, बताइए क्या मामला है ये? देखिए, ये लाड़काना बिल्कुल वस्त सिटी में जो है एएसपी सिटी का दफ्तर है, जिसपे 2 मोटरसाइकिल सवार बताए जाते हैं। वो आए, उन्होंने वो दस्ती बम कह लें या बड़ा क्रैकर जो है वो एएसपी सिटी के ऑफिस के हाथे में जो है वहाँ फेंका, जिससे ड्यूटी पे मौजूद जो सिपाही हैं वो महफूज रहे, कोई जानी या बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अभी फौरी तौर पे जो है वहाँ बीडीएस बम डिस्पोजल स्क्वाड वालों को बुलवा लिया है। सीटीडी की टीम जो है वहाँ पहुँच गई है, इलाके में को घेरे में ले लिया है। एसएसपी ने और डीआईजी ने मुआयना भी किया है, वहाँ से शवायद इकट्ठे किए जा रहे हैं। और बहुत शुक्रिया बाबू इकबाल। पीटीआई रहनुमा की गुफ्तगू आपने सुनी। खबर आपको दे इस्लामाबाद से, जहां पर खावर मानिका पर अहाता अदालत में वकला ने धावा बोल दिया। खावर मानिका पर खवातीन की जानिब से बोतलें भी फेंकी गई हैं। तो आज निकाह केस में बानी पीटीआई और बुश्ता बीबी की अपीलों पर समात हुई, जहां पर खावर मानिका पर अहाता अदालत में वकला ने धावा बोला है। फरूक एजाज हमारे साथ मौजूद है। फरूक, क्या हुआ यहाँ पर? जी बिल्कुल, आज सेशन अदालत में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जो इद्दत में निकाह केस में अपीलों पर समात थी। समात में आज खावर मानिका भी अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत पर अदम एतमाद का इजहार किया। समात के दौरान खावर मानिका की जानिब से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के हवाले से जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया उन पर भी जो पीटीआई वकला थे और इसके साथ साथ जो खवातीन कारकुनान मौजूद थी कमरा अदालत में, उनकी जानिब से एहतजाज भी किया गया, नारेबाजी भी की गई। और जब अदम एतमाद किया गया खावर मानिका की जानिब से, तो उसके बाद अदालत का ये कहना था कि इस अदम एतमाद के बाद अगर अदालत को फैसला देती है तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी।
ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جج کمرہ عدالت سے اٹھ کر چلے گئے۔ جیسے ہی خاور مانیکا کمرہ عدالت سے باہر آئے تو ان پر پی ٹی آئی جو خواتین کارکنان تھی ان کی جانب سے بوتلیں پھینکی گئی، جبکہ کچھ وکلاء کی جانب سے۔ بہت شکریہ آپ کا فاروق۔ وفاق کے وزیر داخلہ محسن نقوی دورہ یورپ پر روانہ ہو گئے۔ محسن نقوی برطانیہ کے بعد اٹلی اور ویٹیکن سٹی جائیں گے۔ برطانیہ میں وفاقی وزیر داخلہ برطانوی ہم منصب اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ محسن نقوی روم میں اٹلی کے ہم منصب سے ملاقات کریں گے۔ وہ ویٹیکن سٹی میں پوپ فرانسس سے ملاقات بھی کریں گے۔ گزشتہ روز نیا ناظم آباد کلمہ چوک پر پلر کے رکشے اور گاڑی پر گرنے کی فوٹیج سامنے آ گئی ہے۔ نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے مزید جانیں گے۔ نذیر بتائیے گا فوٹیج میں کیا دیکھا جا سکتا ہے؟ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گاڑیاں، موٹر سائیکلیں اور رکشے وہاں سے گزر رہے ہیں اور ایک پلر ایک زوردار دھماکے سے رکشے اور گاڑی پر گرتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر کافی نقصان بھی ہوتا ہے۔ اور اس کی جو ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس میں جو رکشہ سوار تھا وہ اس وقت ایو کلینک میں داخل ہے، جہاں پر اس کا علاج بھی کیا جا رہا ہے، جبکہ جو کار سوار ہے وہ موجانہ طور پر اس میں محفوظ رہا۔ جو اس میں زخمی والا انور ہے وہ پختون آباد کا ہی رہائشی ہے، اور اس حوالے سے یہ بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ یہ جو کلمہ چوک ہے، جو یہ بڑا پلر ہے جو کافی بھاری پتھروں سے بنا ہوا تھا، یہ کیسے گرا۔ اس کے اطراف میں سریے سے اور نٹ بولٹ سے اس کو یہاں پر کھڑا کیا گیا تھا، اور اس حوالے سے جو مزید تحقیقات ہے اس کا عمل جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور خبر یہ ہے کہ 1 جون سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر تک کمی کا امکان ہے۔ ذرائع کی بتاتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر تک کمی کا امکان ہے، ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے فی لیٹر تک کمی متوقع ہے۔ اوگرا کی سمری 31 مئی کو پیٹرولیم ڈویژن کو بھجوائے گا۔ اوگرا یہ سمری وزارت خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے نئی قیمتوں کا اعلان کرے گی۔ اور خبر یہ ہے کہ 1 جون سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر تک کمی کا امکان ہے۔ ذرائع کی بتاتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر تک کمی کا امکان ہے، ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے فی لیٹر تک کمی متوقع ہے۔ اوگرا کی سمری 31 مئی کو پیٹرولیم ڈویژن کو بھجوائے گا۔ اوگرا یہ سمری وزارت خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے نئی قیمتوں کا اعلان کرے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔ خبر یہ کہ پشاور میں سرکاری ملازمین کا تنخواہوں میں کم اضافے پر احتجاج، مظاہرین نے KP اسمبلی چوک پر روڈ بلاک کر دیا۔ شہزاد محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کریں گے۔ بتائیے شہزاد۔ یہ خیبر پختونخوا میں جو مختلف سرکاری محکمے ہیں اس کے ملازمین سراپا احتجاج ہے۔ گزشتہ جمعے کو خیبر پختونخوا حکومت نے بجٹ پاس کیا تھا، اور اس بجٹ میں ملازمین کے لیے تنخواہوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے وہ صرف 10% ہے۔ مختلف جو سرکاری محکمے ہیں جن میں صحت و تعلیم شامل ہے، محکمہ کھیل ہے، اور اس کے علاوہ درس و تدریس سے وابستہ جو ٹیچرز ہیں وہ خیبر پختونخوا اسمبلی چوک آئے ہیں۔ یہاں پر صبح سے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ اس دوران جو خیبر پختونخوا اسمبلی کے سامنے مین شاہراہ ہے GT روڈ، وہ بھی بلاک کر دی گئی ہے، اور ٹریفک کے بہاؤ کو دوسری طرف منتقل کر دیا گیا ہے۔ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے یہاں پولیس اہلکار بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ ملازمین کا یہ موقف ہے کہ صوبائی بجٹ میں ملازمین کی تنخواہوں میں انتہائی کم اضافہ کیا گیا ہے۔ مہنگائی جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے، جبکہ ان کے الاؤنسز اور تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ جب تک حکومت کی جانب سے ٹھوس یقین دہانی نہیں کی جاتی ہے تنخواہوں میں اضافے اور الاؤنسز میں اضافے، اس طرح خیبر پختونخوا میں جو سرکاری محکمے ہیں وہاں پر جو خالی اسامیاں ہیں وہاں پر بھرتی کا عمل نہ کیا جائے تو اس وقت تک ان کا یہ احتجاج جاری رہے گا۔ ابھی دوپہر کو خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے۔ تمام جو متصل شاہراہیں ہیں وہ اس احتجاج کی وجہ سے روڈ بلاکیج کی صورتحال ہے، اور ٹریفک کے بہاؤ میں جو ہے وہ بھی خلل پڑ رہی ہے۔ عام لوگوں کو بھی آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شکریہ شہزاد۔ اور صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کہ میری اطلاع ہے بانی PTI کو ٹویٹر اکاؤنٹ استعمال کرنے کی سہولت ملی ہوئی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے فرمایا اس ویڈیو کا مقصد اداروں کو ٹارگٹ کرنا نہیں تھا، گواہی دی تو پھر وہ ویڈیو ڈیلیٹ کیوں نہیں کی گئی؟ آپ اقتدار کے لیے ملک کو داؤ پر لگانے کو تیار ہو؟ ثاقب نثار کے تمام فیصلے سوالیہ نشان ہیں۔ ثاقب نثار نے ذاتی خواہشات پر فیصلے کیے ہیں۔
मिनिस्टर साहब ने कल जो बात की, उनके खदशात गलत नहीं है। इमरान खान का पर्सनल अकाउंट पे से ये ट्वीट हुई है और मेरी इत्तला ये है कि ये पर्सनल अकाउंट इनका अडियाला जेल में ऑपरेट हो रहा है। 24 घंटे तक कोई तरदीद, कोई मुज़म्मत नहीं होती। जब हम सब ने ये चीजें उठाई तो फिर वो बैरिस्टर गौहर साहब कल पैदा हो गए और उन्होंने फरमाया कि जी नहीं, वो वीडियो पता नहीं उन्होंने देखी नहीं थी और उसका मकसद जो है वो इदारे को टारगेट करना नहीं था। अच्छा, अगर बैरिस्टर गौहर साहब ने ये इतनी बड़ी क्लैरिफिकेशन दे दी तो वो वीडियो डिलीट क्यों नहीं की? डिलीट कर देते ना वीडियो को। डिस्क्लेमर शो कर रहे हो आप तो डिलीट कर देते। अब डिस्क्लेमर या बैरिस्टर गौहर साहब इमरान खान से शो कर रहे हैं जिसने अपने ज़ाती अकाउंट में डाली है, तो ये चीजें हैं। और इनको साकिब निसार साहब को बहुत बड़ा सहूलतकार था इस मिशन इमरान खान का। साकिब निसार के तमाम फैसले क्वेश्चनेबल हैं। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार के तमाम फैसलों को दोबारा से। आपको खबर दें, अहमद फरहाद की बाजियाबी केस से मुताल्लिक हाई कोर्ट में हुई समाअत और अहमद फरहाद गिरफ्तार और पुलिस कस्टडी में, ये कहना है अटॉर्नी जनरल का। बात करेंगे अपने नुमाइंदे हुसैन अहमद चौधरी से। हुसैन, आगाह कीजिए। जी देखिए, आम पेशरफ्त हुई है। लापता कश्मीरी शायर जो अहमद फरहाद हैं उनकी बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने आज आला हुकाम को ज़ाती हैसियत में तलब किया था, ताहम अटॉर्नी जनरल IG इस्लामाबाद और दीगर अदालत में पेश हुए हैं। अहमद फरहाद जो हैं वो गिरफ्तार हैं और पुलिस कस्टडी में हैं, ऐसा कहना था अटॉर्नी जनरल का। और उन्होंने थाना दी कोर्ट आज़ाद कश्मीर की जो रिपोर्ट है वो अदालत में पेश कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि कोहाना पुल के बाद गिरफ्तार करके दायरा एहतियात जो है वो वहाँ का बनाया गया है। वजीर कानून अदालत में पेश हुए। अदालत ने उनसे कहा कि आप दूसरी तरफ क्यों खड़े हैं, आपको तो अदालती मुआवन मुकर्रर किया था। वजीर कानून आजम नज़ीर तारण ने कहा कि जो अदालत कहेगी मैं अदालत ने कहा कि देखें, आप अदालत आए हैं तो मसला हल हो गया है और मगवी जो है वो उसका पता चल गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि किसी की एजेंसियों से कोई दुश्मनी नहीं है, हम सिर्फ ये कहते हैं कि कानून के मुताबिक काम करें। वज़ीर कानून ने कहा कि 14 साल के बच्चे जो है वो बम बांध कर फट रहे हैं। जस्टिस कियानी ने कहा कि हम समझते हैं कि इदारे कानून के तहत काम करने की आदत डालेंगे। साथ साथ जो दरख्वास्त गुजार की वकील थी ईमान मजारी, उनको अदालत ने कहा है कि आप दीर कोर्ट थाने जाएँ और वहाँ पर जो है वो दरख्वास्त दें और कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाई है उसको फॉलो करें। हम इस केस को जो है वो निपटाएंगे नहीं, इस केस को यही रखेंगे जब तक जो दरख्वास्त गुजारे वो वापस नहीं आ जाते। साथ साथ अदालत ने ये भी कहा है कि अहमद फरहाद की फैमिली से पूछकर बताएं कि पटिशन जो है वो हम निपटा दें या नहीं। साथ साथ जो केस है वो लार्जर बेंच के हवाले से भी बात हुई है कि जो लापता अफराद के आइंदा केसेस हैं उनके लिए लार्जर बेंच बनाए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका हुसैन अहमद चौधरी, आप हमें आगाह कर रहे थे। तो अहमद फरहाद की बाजियाबी केस से मुतालिक हाई कोर्ट में हुई समाअत और ऐसे में अटॉर्नी जनरल ने बयान दिया कि अहमद फरहाद गिरफ्तार और पुलिस कस्टडी में है। थाना धीर कोर्ट कश्मीर की रिपोर्ट अदालत के सामने पेश भी कर दी है। NA 47 में मुबैना धांधली के खिलाफ शुएब शाहीन की अपील पर समाअत। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने नोटिस के बावजूद पेश न होने पर रिटर्निंग अफसर पर जुर्माना आयद कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्लामाबाद के आरओ पर 15,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। शुएब शाहीन की दरख्वास्त पर मजीद समाअत 5 जून तक मुलतवी कर दी गई। हुकूमत पाकिस्तान ने ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बायस स्मगलिंग, ज़ख़ीराअंदोज़ी और बिजली चोरी के खिलाफ सख्त इक़दाम किए हैं। SIFC के तहत गुज़िश्ता 9 माह में 34,640 मेट्रिक टन चीनी जब्त की गई। कपड़े के 2,47,600 थान जब्त किए गए। अशया खुरनोश की स्मगलिंग का तदारुक करते हुए स्मगलर से 281 मेट्रिक टन गंदम और आटा जब्त किया गया। 6 मिलियन लीटर ईरानी तेल भी जब्त किया गया। ज़ख़ीराअंदोज़ों से 27,000 मेट्रिक टन खाद जब्त की गई। बिजली चोरी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ 1,45,365 FIRs दर्ज की और 70,000 बिजली चोरों को गिरफ्तार करके 93 अरब रुपए की वसूली की गई। जम अजला के स्कूल्स को दहशतगर्दी का निशाना बनाने पर वफाकी सेक्रेटरी तालीम ने चीफ सेक्रेटरी KP को खत लिख दिया है। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे, बताइएगा।
जी देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में हालिया जाम होने वाली इस्लामी स्कूलों को दहशतगर्दी का निशाना बनाए जाने का मामला है। वफाकी सेक्रेटरी तालीम मोइनुद्दीन वानी का चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को खत सामने आया है और वफाकी और सूबाई नुमाइंदों पर मुश्तमिल मुश्तरका टास्क फोर्स कायम करने की तजवीज़ दी गई है। खत में कहा गया है कि केपी में हालिया इंतमाम होने वाले इस्लामी स्कूल बिलखसूस गर्ल्स स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है। वफाकी हुकूमत को उन कार्रवाई पर जो है वो गहरी तशवीश का इज़हार है। ये कार्रवाइयाँ न सिर्फ जानों के लिए खतरा है बल्कि बच्चों और बच्चों का मुस्तकबिल भी खतरे से दो चार है। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के साथ यकजहती का इज़हार करते हुए भरपूर तावन के लिए तैयार है। खत में कहा गया है कि टास्क फोर्स मुस्तकबिल में तालीमी इदारों को निशाना बनाने के वाक़यात की रोकथाम के लिए भी इक़दाम करेगी और एक सफ़े पर मुश्तमिल जो ये खत है ये चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को लिखा गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद की ट्रेल 5 पर तालिब इल्म ताहा की हलाकत का वाक़या, ताहा के 5 साथियों ने बयानात कलम बंद करा दिए हैं। इसी वाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे जुल्क़रनैन हैदर से। जी जुल्क़रनैन बताइए। जी बिल्कुल, ताहा के 5 जो साथी थे उनको बुलाया गया था। तफ्तीशी टीम ने उनके बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड कर लिए हैं। इब्तदाई बयानात के मुताबिक ये बताया गया है कि हाइकिंग करते वक्त हम काफ़ी ऊपर जा चुके थे, पर चढ़ गए, ताहा पीछे रह गया था। पत्थर पर चढ़ते वक्त एक दोस्त मोहम्मद बिन जवाद को चोट आई और वो भी बैठ गया। रेंजर चौकी के करीब रेंजर से मदद तलब की एक एहलकार आया। इस दौरान ताहा को भी आवाज़ें दी गई। ताहा की तरफ से जवाब आया कि वो ऊपर नहीं आ सकता। एहलकार हमें मनाल की तरफ ले गया। जख्मी साथी की वहाँ मरहम पट्टी भी की गई और फिर हमारी तस्वीर भी बनाई गई। हमने वहाँ से गाड़ी बुक कराई और वापस घर आ गए। घर वालों को बताया, जिस पर ताहा के घर से पूछा गया। पुलिस ने हमें 2 बार बुलाया। हम पुलिस के साथ ताहा को ढूंढते रहे। तलाशी के बावजूद ताहा के बारे में कुछ भी मालूम नहीं हो सका। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि ताहा का मोबाइल मुसलसल ऑन रहा, बैटरी ख़त्म होने पर वो बंद हुआ। ताहा के जो सैंपल थे वो आज रात लाहौर रवाना किए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बैंकिंग कोर्ट में सदर आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट केस की समाअत। अदालत ने सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ मुकदमा दाखिले दफ्तर कर दिया। अदालत ने कहा, जब तक आसिफ जरदारी सदर हैं उनके खिलाफ मुकदमे की समाअत नहीं होगी। वकील फारूक एच नाइक ने कहा, फरियाल तालपुर असम्बली के इजलास के बाइस मसरूफ हैं, इस्तस्ना दिया जाए। अदालत ने इस्तस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी। और खबर है बाग आज़ाद कश्मीर से, जहां पुलिस का बताना है कि शायर अहमद फरहाद को दफा APC 186 के तहत गिरफ्तार किया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं, ताहिर अहमद से जानते हैं। बताइए ताहिर। जी बिल्कुल, लापता शायर अहमद फरहाद जो आज सुबह 7 बजे के करीब गुजरकोवाला से दिलकोट की तरफ रवाना थे, जो उनके खिलाफ जो कार्य सरकार में मुदाखलत के हवाले से FIR दर्ज की गई है, जिसका मतलब है कि अहमद फराज की जो दफा APC 186 के तहत थाना दिलकोट में उन्हें गिरफ्तार किया गया। अहमद फराज सुबह 7 बजे जो FIR का मतलब है, जिसमें कि गुजरकोवाला के मुकाम पर आज़ाद कश्मीर से में दाखिल हो रहे थे। ठीक है ताहिर अब्बासी, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। शायर अहमद फरहाद को दफा APC 186 के तहत गिरफ्तार किया गया है। FIR के मतन में कहा गया है कि अहमद फरहाद सुबह 7 बजे गुज्जर कोहाला के मकाम से आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो रहे थे। दौरान चेकिंग अहमद फरहाद शिनाख्ती कार्ड नहीं दिखा सके। शायर अहमद फरहाद पर कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्ज़ाम है, जिसके जुर्म में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ज़राए का बताना है कि अहमद फरहाद एक और मुकदमे में मुजफ्फराबाद पुलिस को भी मतलूब हैं। शायर अहमद फरहाद केस में अदालत ने वापसी पर वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ को सहाफ़ियों के ताबड़तोड़ सवालात का सामना करना पड़ा। इतनी बातें आज वहाँ पे दिल की की हैं, मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं और बात करूँ। तारिक साहब, सेक्रेटरी कमांडर आपसे ज्यादा बड़ा होता है कि वो नहीं अदालत आया, आप आगे सेक्रेटरी कमांडर के ऊपर आप जज्बाती क्यों हो जाते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालते हैं। नहीं होता, मैं आइन पढ़ के आता हूँ और आइन की बात करता हूँ। 199(3) पढ़े ना सारे। दूर साहब, आप सिर्फ जज्बात से ना किया करें, आइन भी तो मिलके पढ़ा करें। अच्छा तारिक साहब, ये जो शायर हैं ये लापता रहे 15 दिन, तो आपको यकीन है कि एजेंसी के पास नहीं थे? आप ये कह सकते हैं? मैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं हूँ मसीहुल्लाह जान साहब, आपको मेरी तबीयत का पता है। आप हुकूमत में है ना? वो पुलिस तफ्तीश कर रही है। हुकूमत को नहीं पता किधर था पर्चा हुआ फरहाद से, उन्होंने क्या बयान दिया? आप जाएंगे ना, ठीक है, और वहाँ पे जाके एक दूसरे इलाके में है, आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलाके में, आप वहाँ पे उनके सारे दें
ڈیٹیلز میں آپ کو معلوم پڑے گا. جو میرے ذمہ کام تھا میں نے عدالت کے روبرو آئینی صورتحال رکھنی تھی. انہوں نے مجھے بطور امائکس بلایا تھا. وہ آپ نے کہا وہ دانشور ہے، تو کیا آپ ان کی رہائی کے لیے کچھ کریں گے؟ میں تو ہمیشہ کرتا ہوں. طور صاحب آپ کسی اور آنکھ سے دیکھتے ہیں. بانی پی ٹی آئی نے پنجاب کابینہ کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. درخواست بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے سردار لطیف کھوسہ کے توسط سے دائر کی ہے. عابد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. بتائیے گا عابد. جی بالکل جی، پنجاب کابینہ کی جانب سے سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور دیگر رہنماؤں کو کیسز میں نامزد کرنے کی منظوری کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں جو درخواست دائر کی ہے، اس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پنجاب کابینہ نے 24 مئی کو پی ٹی آئی لیڈران کو مزید کیسز میں نامزد کرنے کی منظوری دی. قانون کے مطابق کابینہ جو ہے اس قسم کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں لیڈروں کو کیسز میں نامزد کرنے کا فیصلہ کیا گیا. ان خواص میں مزید کہا گیا ہے کہ حکومت ملک میں معاشی استحکام لانے میں ناکام رہی ہے، اسی وجہ سے اب ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں. سیاسی انتقام اور غلط پالیسیوں کے باعث ملک جو ہے وہ معاشی تباہی کے دھانے پر پہنچ چکا ہے. ایسے حالات میں پنجاب حکومت کا یہ فیصلہ مزید خرابی کا باعث ہوگا. درخواست میں سزا کی گئی ہے کہ عدالت پنجاب کابینہ کے 24 مئی کے فیصلے کو کردم قرار دے اور پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین اور دیگر رہنماؤں کو مختلف کیسوں میں نامزد کرنے کے روکنے کے احکامات جاری کرے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور پولیس نے شیرشاہ کے تاجر سے 50 لاکھ روپے بھتہ مانگنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا. بات کریں گے اپنے نمائندے افضل خان سے. جی افضل بتائیے. دیکھیے، شیرشاہ پولیس نے ٹیکنیکل سپورٹ کی مدد سے ایک تاجر سے 50 لاکھ روپے بھتہ مانگنے والے ملزم کو 24 گھنٹے کے اندر گرفتار کر لیا ہے. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزم محسن اقبال جو مدعی ہیں ان کے سریے کے کارخانے میں مزدوری کرتا تھا اور اس نے دھمکی آمیز پرچی بھیجی تھی اور اس کے ساتھ گولیاں بھی بھیجی تھی اور 50 لاکھ روپے بھتہ طلب کیا تھا اور نہ دینے پر سنگین ندائش کی دھمکی دی تھی. اس کے علاوہ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم نے پہلے بھی اسی شخص سے 4 لاکھ روپے بھتہ وصول کرنے کے بعد ان پیسوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ دبئی چلا گیا تھا. 10 روز قبل یہ کراچی واپس آیا ہے اور اس نے ایک مرتبہ پھر جو مدعی ہیں عارف علی ان کو بھتہ طلب کرنے کے لیے پرچی بھیجنے اور کالز کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، جس پر پولیس نے کارروائی کر کے اب اس کو گرفتار کر لیا ہے. جی بہت شکریہ افضل. بجلی بلز میں میونسپل ٹیکس وصولی کے سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. اصغر عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. بتائیے گا. جی، یہ بجلی کے بلوں کے ذریعے میونسپل ٹیکس کی وصولی کے خلاف جماعت اسلامی نے اور دیگر شہریوں نے یہاں درخواستیں دائر کی ہیں. آج تمام وکلاء کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. تجویز یہ آئی ہے وکلاء کی جانب سے بھی کہ اسے دوبارہ کونسل میں پیش کیا جائے کیونکہ عوامی نمائندے اس کی منظوری دیں گے. اس سے پہلے جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے اور اس پر کن افسران کے دستخط ہیں کہ الیکٹرک کی جانب سے یہ چیزیں بھی واضح نہیں ہیں، جبکہ ان کا یہ کہنا تھا اور عدالت کا بھی آبزرو یہ کیا گیا کہ یہ صرف کہ الیکٹرک سے ہی کیوں بل کی وصولی کی جا رہی ہے. واٹر بورڈ کے ایم سی کے جو دوسرے ادارے ہیں یہاں سے کیوں وصول نہیں کیا جا رہا. درخواست گزاروں کا اندیشہ تھا کہ الیکٹرک کیونکہ اپنے صرف 30 دن کے بعد رقم ادا نہ ہونے پر بجلی کاٹ دیتی ہے تو یہ میونسپل ٹیکس کے بارے میں بھی ایسا ہی ہوگا. تو اس لیے آج عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آج ہی یہ فیصلہ سنایا جائے گا کیونکہ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے درخواست کی تھی کہ بجٹ کے آنے سے پہلے اس درخواست کا فیصلہ کر دیا جائے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہمیں کتنی آمدنی ہوگی یا نہیں ہوگی. اس لیے کے ایم سی کے بجٹ سے اس کا فیصلہ پہلے کر دیا جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. بجٹ 2024-25 میں والدین کے لیے مزید مشکلات بڑھنے کا امکان ہے. شعیب نظامی اس متعلق آگاہ کریں گے. بتائیے شعیب. یہ بجٹ کی تیاریاں جو ہیں اپنے عروج پر ہیں اور جو آئی ایم ایف کی طرف سے مطالبات حکومت پاکستان کو فراہم کیے گئے ہیں اس میں ایف بی آر کو یہ تجویز کیا گیا ہے کہ جو ٹیکسوں کی چھوٹ ہے وہ ختم کر دی جائے اور جو رعایتیں ہیں وہ بھی ختم کی جائیں. تو اس میں جو ہے وہ مختلف کتابیں، کاپیاں، جو مشقی رجسٹر ہوتے ہیں، اسی طرح جو ہے مشقی کاپیاں، فوٹو پیپرز اور جن کے اوپر جو ہے ان سب کے اوپر جو ہے جی ایس ٹی لگایا جائے اور جہاں جہاں جی ایس ٹی کی شرح کم ہے اس کو بھی جو ہے 18% تک لایا جائے. اسی طرح اسی سے منسلک جو اسٹیشنری ہے وہاں پر بھی جہاں ٹیکسز کی چھوٹ ہے اس کو ختم کر کے وہاں پر ٹیکس لگایا جائے. تو یہ تجویز جو ہے پرائم منسٹر کو آج پیش کی جائے گی اور اس کے بعد جو بجٹ میں شامل ہونے کا امکان ہے. جی شکریہ شعیب. سول ایویشن اتھارٹی کا نیو گوادہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے متعلق اجلاس. بات کریں گے محمد صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں. بتائیے اجلاس سے متعلق صلاح الدین.
देखिए बिल्कुल सेक्रेटरी एविएशन व DGCA ने न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बिजनेस प्लान मुरतब करने की भी हिदायत की गई है। इजलास में न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सी फूड एक्सपोर्ट, खजूरों समेत दीगर अशिया की एक्सपोर्ट की जा सकती है, जबकि सी पैक के तहत न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहम मंसूबा है सी पैक के तहत। जी शुक्रिया आपका सलाहुद्दीन। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो जहाज MSC इरीना आज कराची बंदरगाह पहुंचेगा। बात करेंगे अपने नुमाइंदे अंजुम वहाब से। जी अंजुम, आगाह कीजिए। ये सबसे बड़ा जहाज कार्गो जहाज है, ये आउटर चैनल पर पहुंच चुका है और आउटर चैनल से अभी थोड़ी देर में निकलेगा और जहाज तकरीबन 2 बजे कराची पोर्ट पर साउथ एशियन पोर्ट टर्मिनल पर दाखिल होगा और यहाँ पर बर्थ किया जाएगा। ये जहाज भारत की पोर्ट मंदरा से आ रहा है और जहाज एक रोज के लिए कराची के बंदरगाह पर रुकेगा। इस जहाज के ऊपर तकरीबन 19,500 के करीब कंटेनर जो है वो लादने की गुंजाइश मौजूद है और ये जहाज के लिए कल ये तकरीबी मुनक्कद की जाएगी। और दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाज की लंबाई तकरीबन 400 मीटर और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इतना बड़ा कंटेनर शिप जो है साउथ एशियन पोर्ट टर्मिनल पर आज लंगर अंदाज होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अंजुम वहाब। वज़ीर आला सिंध की सदारत में बेनज़ीर मजदूर कार्ड से मुतालिक इजलास, संजय साधवानी आगाह करेंगे। बताइए संजय। बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध से मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा लेबर का इजलास हुआ है। इस इजलास में बेनज़ीर मजदूर कार्ड के मुतालिक वज़ीर आला सिंध ने ब्रीफिंग दी है। वज़ीर आला को ये बताया गया है कि 8,50,000 से ज़्यादा बेनज़ीर के मजदूर कार्ड सिंध हुकूमत बनाएगी, लेकिन वज़ीर आला को जब ये बताया गया कि अब तक सिर्फ 1.5 लाख ही बेनज़ीर मजदूर कार्ड बन सके हैं तो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नाराज़गी का इजहार किया। कहा कि इतने सालों से महकमा लेबर क्या कर रहा था, जिस पर यह बताया गया है कि जून के आखिर तक 2.5 लाख मजदूरों को बेनज़ीर मजदूर कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। ये मंसूबा बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसका इफ्तिताह किया था। सईद गनी के दौर में बेनज़ीर मजदूर कार्ड बनना शुरू हुए थे लेकिन वो रुक गए थे। अब जब नए वजीर आए हैं उन्होंने वज़ीर आला को बताया है कि हम जल्द से जल्द ये कार्ड बनाएंगे। आपका शुक्रिया संजय। CTD सिंध का रेंजर्स स्पेशल ब्रांच और मुतालिका पुलिस के हमरा ऑपरेशन। बात करेंगे अपने नुमाइंदे अफजल खान से। जी अफजल बताइए। जी देखिए, सिंध के मुख्तलिफ शहरों में CTD सिंध रेंजर्स और स्पेशल ब्रांच ने मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन किया है और इस ऑपरेशन के दौरान 435 मुश्तबा अफराद को तलाश ऐप के जरिए चेक किया गया। तर्जुमान CTD के मुताबिक 200 मुश्तबा गाड़ियों को चेक किया गया। 8 अफराद जराइम की वारदातों में मुलव्विस थे, लिहाजा उन्हें मुतालिका पुलिस के हवाले कर दिया गया है और ये अमन व अमान को कायम रखने के लिए तमाम इदारों का मुश्तरका ऑपरेशन था। बहुत शुक्रिया अफजल। उधर FIA ने संगीन जराइम में मतलूब इश्तिहारी सुफियान अली को सऊदी अरब से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया है। बात करेंगे मोहम्मद सलाहुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए सलाहुद्दीन। देखिए बिल्कुल FIA इंटरपोल की कार्रवाई है। 4 साल से संगीन जराइम में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम को सऊदी अरब से गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम को सऊदी अरब से गिरफ्तार करके फ्लाइट नंबर SP724 के जरिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट मुंतकिल किया गया है। मुलजिम सुफियान अली पंजाब पुलिस को मतलूब था। मुलजिम साल 2020 में कत्ल करके बैरून मुल्क फरार हो गया था, तो मुलजिम को बादशाह पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जी शुक्रिया आपका सलाहुद्दीन। FIA साइबर क्राइम की रवात और गोजर खान में कार्रवाई, इसी वाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे जुल्करनैन हैदर से। जी जुल्करनैन आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ मवाद शेयर करने के इल्जाम में 2 मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया है और बताया गया है कि मुल्जमान ने मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मन गढ़त और फर्जी खबरें जो हैं वो फैलाने की कोशिश की। मुल्जमान की जानिब से सोशल मीडिया के जरिए इंतशार भी कराने की कोशिश की गई है। गिरफ्तार होने वालों में यासिर अरफात और इरफान अब्बास शामिल हैं। दोनों को रवात और गुजर खान के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम इरफान अब्बास ने व्हाट्सएप ग्रुप में मुसल्लह अफवाज के एहलकारों के खिलाफ नफरत आमेज जो है वो मवाद भी शेयर किया। बहुत शुक्रिया आपका जुल्करनैन। मैदानी इलाके आज भी सुबह से ही शदीद गर्मी के जेर असर हैं। अभी तक सबसे ज्यादा दर्जा हरारत कश्मोर, जैकबाबाद, कंबर शहदाद कोट और दादू में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शिकारपुर और घोटकी में 44, जबकि डेरा गाजी खान, रहीम यार खान, लाड़काना, सक्खर और सिब्बी में पारा 43 डिग्री को छू गया। मुल्तान, बहावलपुर और लिया में 42 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर, DI खान और झंग में 41, फैसलाबाद, पेशावर और बन्नू में 39 डिग्री, हैदराबाद 37, इस्लामाबाद 35 और कराची का टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है।